সাধু সাধু সাধু। আন্তর্জাতিক ত্রিপিটক সধর্ম শিক্ষা ITSS জুম ভার্চুয়ালের মুখকথা সধর্মেলয় থাকবো আলোকিত। আজ 22শে মে 2026 রোজ শুক্রবার। নমো তাস্সা ভগবতু আরহাতু সাম্মা সাম্বুদ্দাসা। নমো তাস্সা ভগবতু আরহাতু সাম্মা সাম্বুদ্দাসা। নমো তাস্সা ভগবতু আরহাতু সাম্মা সাম্বুদ্দাসা। দেবমানব পূজ্য জগৎগুরু মহাজ্ঞানী তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধকে বন্দনা জানাই। বন্দনা জানাই ভারতের সৎসঙ্গরাজ ITSS পেজের আশীর্বাদক শ্রদ্ধেয় ভদন্ত দীপপাল মহাথেরবান্তিকে। বন্দনা জানাই ITSS পেজের উপদেষ্টা, ধর্ম বিষয়ক উপদেষ্টা এবং অন্যান্য ভিক্ষু সংঘ শ্রমণ সংঘদের। আজকে শ্রদ্ধেয় ভদন্ত বিদর্শন আচার্য পূজনীয় আশ্বিন বুদ্ধরক্ষিত স্থবির বান্তের ধর্মদেশনা শোনার জন্য যারা জুমে অংশগ্রহণ করেছেন, আপনাদের সকলের প্রতি রইল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। 884571573335, পাসকোড 788256। এখন মঙ্গলাচরণে অংশ নেবেন কলকাতা থেকে সম্মানিত মমতা বড়ুয়া মহোদয়া দিদি। দিদি একটি সূত্রপাঠ করেন। সাধু সাধু সাধু। আমি বুদ্ধ বন্দনাটা করছি। নিশিন্ন বারাবোধি মূলে মারাং শাসেনাং মাহাতিং বিজেত্বা সম্মোধি মাগাঞ্চি অনন্তয়ানো লোকুতমোতাং পানামামি বুদ্ধাং লোকুতমোতাং পানামামি বুদ্ধাং পানামামি বুদ্ধাং পানামামি বুদ্ধাং। আঠাঙ্গিকোয়ারি আপাথ জানানাং মুখাপবেশো উজুকো বামাগো দামোয়াং শান্তি কারোপনীতো নিয়ানিকোতাং পানামামি ধাম্মাং নিয়ানিকোতাং পানামামি ধাম্মাং পানামামি ধাম্মাং। সাঙ্গ বিশুদ্ধ বারাদাক্ষিণেয় শান্তিন্দ্রিয় সব মালাপাহীন গুণেহীনকে সমৃদ্ধিপাত অনাসবতাং পানামামি সংঘাং অনাসবতাং পানামামি সংঘাং পানামামি সংঘাং পানামামি সংঘাং। সাধু সাধু। এখন পঞ্চশীল প্রার্থনা সবার পক্ষ থেকে মহান সংঘের নিকট
পঞ্চশীল প্রার্থনা করছেন উপাসিকা স্বপ্নারানী বড়ুয়া মাসি। মাসিকে নমস্কার জানাচ্ছি। সাধু সাধু সাধু। আমি প্রথমে তথাগত সম্বুদ্ধকে শতশিরে বন্দনা জানাচ্ছি আমাদের বড় ভান্তে, আমাদের আশীর্বাদ ভান্তের, ভারতের শ্রেষ্ঠ সাংঘরাজ ভান্তের চরণে বন্দনা জানাচ্ছি আজকের ধর্মদেশক ভান্তের চরণে। আমি পঞ্চশীল প্রার্থনা করতেছি। দুঃখিত, আমি নেটওয়ার্ক। Tatyampi Buddhang Vandami Dhammang Vandami Sanghang Vandami Ahang Vandami Sabara Okasa Vandami Bhante Dvarate Thang Sabbang Aparadang Hamatu No Bhante Sangho Bhutampi Vandami Bhante Dvarate Nang Pathang Sabbang Aparadang Hamatu No Bhante Sangho Tatyampi Vandami Bhante Dvarate No Pathang Sabbang Aparadang Hamatu No Bhante Sangho Okasa Mayang Bhante Ti Saranenu Saha Pancha Shilang Dhammang Yachama Anugahangatva Shilandeta No Bhante Dutiyampi Mayang Bhante Ti Saranenu Saha Pancha Shilang Dhammang Yachama Anugahangatva Shilandeta No Bhante Dutiyampi Okasa একদম বেশি অকবার আমার দেখি এখন পঞ্চশীল প্রদান করছেন আজকের পূজনীয় ধর্মদেশক ভান্তিকে বন্দনা জ্ঞাপন করছি। Yamahang badami tang badeta. আমো ভান্তে Namo tassa arahatu samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma Buddhang sharanang gassami. গোবিন্দ বলুন। বুদ্ধাং শরণং গচ্ছামি। Buddhang Sharanami. saranami. Shangang sharanang gassami. Sanghang Sharanang Gacchami. Dutiyampi Buddhang sharanang gassami. Dutiyampi Buddhang Sharanang Gacchami. Dutiyampi Dhammang sharanang gassami. Dutiyampi dhammam saranang gacchami. Dutiyampi Shanghang sharanang gassami. Dutiyampi sangham saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang sharanang gassami. Tatyampi buddham saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang sharanang gassami. Tatyampi dhammam saranang gacchami. Tatiyampi Shanghang sharanang gassami.
Tatyampi Sangam Saranang Gacchami. Tisarana gamanang sampunang Mama Bhante. panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. Patha Veramuni Sikkhapadang Samadhiyami. Adinyadana veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinna Dana Veramuni Sikkhapadang Samadhiyami. Kameshu mityasara veramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu Misasara Veramuni Sikkhapadang Samadhiyami. Mushavada veramani sikkhapadang samadhiyami. Savada Veramuni Sikkhapadang Samadhiyami. Shura Mereya Majja Vamadattana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Sura Meraya Majja Pamadattana Veramuni Sikkhapadang Samadhiyami. Sadhu 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 Imangti Sarana Saddhing Pancasilang Dhammang Sadhukang Jurotitang Katva Pamadena Silang Sampadeta. Bhante. Shilena Sugati Yanti, Shilena Bhoga Sampada, Shilena Nipati Yanti, Tasma Shilang Vishudayeti. সাধু সাধু সাধু। এখন 10 মিনিট ভাবনা পরিচালনা করবেন দর্শক ভান্তিকে বন্দনা জ্ঞাপন করছি। বসেন বসেন, সুন্দর হইয়া বসেন, সোজা হইয়া বসেন, সামনে বাম হাতের উপর ডাইন হাত রেখে চোখ বন্ধ করে মনচক্ষু দিয়ে নাসিকার অগ্রভাগে মন দেন। শুধু শ্বাস প্রশ্বাস আনাপানাসতি 10 মিনিট একাগ্রতার সহিত করেন। বাতাস যাচ্ছে জানবেন, বাইরের চেয়ে জানবেন, এটাই। ভবতু সর্বমঙ্গলাং রাক্ষান্তু সর্বদেবতা সর্ববুদ্ধানুভাবেনা সদা সত্যি ভবন্তু তে। ভবতু সর্বমঙ্গলাং রাক্ষান্তু সর্বদেবতা সর্বধর্মানুভাবেনা সদা সত্যি ভবন্তু তে। ভবতু সর্বমঙ্গলাং রাক্ষান্তু সর্বদেবতা সর্বসংঘানুভাবেনা সদা সত্যি ভবন্তু তে।
দুরঙ্গমং একাচরণ অশরীরং গুহাশয়ং হে চিত্তং স্বয়মেশন্তি মুখ্যন্তি মানবন্দনা। দুর্গমনীয় একা বিচরণকারী অশরীরী এই হৃদয় গুহা যার আশ্রয়, এই চিত্তকে মনকে যারা সংযম করতে পেরেছেন তারাই মারের বন্ধন থেকে মুক্ত হইতে পারেন। এখন স্মৃতি সহকারে চোখ খুলেন, পরবর্তী কার্যক্রম শুরু হবে। সাধু সাধু সাধু। বন্দনা বানতে। মঙ্গলক। আন্তর্জাতিক ত্রিপিটক সদ্ধর্ম শিক্ষা ITSS জুম ভার্চুয়ালের মাধ্যমে এখন ধর্মদেশনা দান করছেন বিদেশ্বনাচার্য। ITSS পেজের ধর্ম বিষয়ক উপদেষ্টা শ্রদ্ধেয় ভদন্ত আশ্বিন বুদ্ধরক্ষিত স্থবির বান্তে, বড়ইবাগান, পশ্চিম খুলশী, মহানগর, চট্টগ্রাম। পূজনীয় ধর্মদর্শক ভান্তে, আজকে ধর্মদেশনা দান করবেন সম্পদ সম্পর্কে। আমি পূজনীয় ভান্তেকে বন্দনা সহ পূজা জ্ঞাপন করছি। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। নমো তাস্সা ভগবতু আরহাতু সাম্মা সম্বুদ্ধাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতু আরহাতু সাম্মা সম্বুদ্ধাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতু আরহাতু সাম্মা সম্বুদ্ধাস্সা। ত্রিকালের শাস্তা জগৎ গুরু মহাজ্ঞানী দুঃখ মুক্তির পথ প্রদর্শক দেবমানব পূজ্য ধর্ম মহৎ তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধকে নত শ্রী বন্দনা জানাচ্ছি। ইন্টারন্যাশনাল ত্রিপিটক সধর্ম স্টাডি ITSS এর আমাদের আশীর্বাদক ভারতীয় ষষ্ঠ সংঘরাজ বন্দনা জানাচ্ছি। ITSS এর প্রধান উপদেষ্টা তদেন্দ্র বংশবান্তের প্রতি নতশির বন্দনা জানাচ্ছি। ITSS এর প্রতিষ্ঠাতা মিলনবরী উপদেষ্টা মন্ডলী, দেশি বিদেশি লিডারগণ সহ ITSS এর পরিবারভুক্ত সবার প্রতি ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আজকে ধর্ম দেশনার জন্য পালন করেছেন। এই মুহূর্তে জীবনের মধ্যে যে সমস্ত সম্মানিত মন্ডলী উপস্থিত আছেন, আপনাদের উপস্থিতির জন্য ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। দেশনার শুরুতে জন্ম জন্মান্তরের সঞ্চিত রাশি সবার উদ্দেশ্যে সমভাবে উৎসর্গ করছি। এই পুণ্যের প্রভাবে আপনাদের সার্বিক জয় মঙ্গল হোক, এই প্রত্যাশা করছি। আপনারা সাধুবাদের সহিত অনুমোদন করুন। সাধু 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 আজ সাধু। আজকে প্রবীর সিং বাবুর সম্পদ সম্পর্কে আমারে বলতে বলেছেন। তো এই সম্পদ, কোন সম্পদ তো দুই প্রকার আছে, একটা হচ্ছে লৌকিক সম্পদ আর একটা হচ্ছে লোকোত্তর সম্পদ। কোন সম্পদের কথা আপনি শুনতে চান? প্রবীর সিং বাবু, আমার কথা শুনতেছেন? সম্পদ লোকোত্তর সম্পদ সম্পর্কে। লোকোত্তর। লোকোত্তর সম্পদ না? আচ্ছা, ঠিক আছে। তো আমাদের লক্ষ্যটা কি? আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে দুঃখ থেকে মুক্তি। তাহলে দুঃখ হয় কেন? বুদ্ধ বলেছেন দুঃখ হওয়ার কারণ হচ্ছে বারবার জন্ম হওয়া। তো জন্মটা হয় কেন? যে তৃষ্ণার কারণে। তৃষ্ণার কারণে মানুষ কর্ম করে, কর্মগুলি সংস্কার হয়, সংস্কারের কারণে জন্ম হয়। তো জন্ম হইলেই জরা ব্যাধি মৃত্যুর অধীন হতে হয়, এবং মৃত্যুর পরে আবার জন্ম, আবার জরা ব্যাধি মৃত্যু, এইভাবে চলতে থাকে বারবার। জন্ম হওয়াটাই হচ্ছে দুঃখ। জন্ম না হইলে জরা নাই, ব্যাধি নাই, মৃত্যু নেই। তো এখন সম্পদ, এখন এখানে লৌকিক সম্পদ আছে, লোকোত্তর সম্পদ আছে।
লৌকিক সম্পদ যেমন ঘর বাড়ি সোনা রূপা টাকা পয়সা বিল্ডিং ছেলে মেয়ে এইসব গুলারে আমরা সম্পদ হিসাবে মনে করি। এইসব সম্পদের চর্চা করলে আমাদের কি হবে? বারবার তৃষ্ণার আবদ্ধ হয়ে কর্ম করবে, হ্যাঁ, কুশল কর্ম করবে অকুশল কর্ম করে, এগুলা সংস্কার হয়ে যায়। এই সংস্কারের কারণে বারবার জন্ম হয়, দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে না। সুতরাং লৌকিক সম্পদ থেকে দুঃখ থেকে মুক্তির কোনো উপায় নাই, বরং লৌকিক সম্পদের মধ্যে ডুবে থাকলে বারবার জন্ম হয়ে অবর্ণনীয় অসহনীয় দুঃখ ভোগ করতে হয় ত্রিভুবনের 31 লোকভূমিতে। সেই জন্য যেহেতু আমাদের লক্ষ্য দুঃখ থেকে মুক্তি, তা আমাদের দরকার হচ্ছে লোকোত্তর সম্পদ, যেই সম্পদের দ্বারা আমাদের দুঃখ মুক্তি হবে, জন্মরোধ হবে, নির্বাণ লাভ হবে। তো আমরা লোকোত্তর সম্পদ নিয়ে আজকে আলোচনা দেব। এই লোকোত্তর সম্পদ গুলিকে আর্যধন বলা হয়। আর্যধন বলা হয় আর্য কারা? আমরা ছোটকালে ইতিহাসে যে পড়েছি আর্য এবং অনার্য, যারা আদিম যুগের মানুষ, মানে তারা পাহাড় পর্বতে গুহায় থাকতো, নিজেরা শিকার করে খাইতো, রান্না বান্নার ছিল না, আধুনিক জগতের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই, আদিম, এদেরকে অনার্য বলা হইতো। পরবর্তী মানুষ আস্তে আস্তে যখন সভ্য হইলো, সবকিছু তারা নিজেরা আধুনিক ভাবে পরিবর্তন হইলো পূর্ব আদিম যুগ থেকে, তখন আর্য বলা হয়। এইটা হলো লৌকিক আর্য। এখন লোকোত্তর আর্য বলতে কি বোঝায়? এবং আর্য যারা শ্রোতাপত্তি মার্গফল, মার্গফল, প্রকৃতাগামী মার্গ ও ফল, অনাগামী মার্গ ফল, অরহত্ত মার্গ ফলে যারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তাদেরকে আর্য বলা হয়। কারণ তাদের নির্বাণে স্রোতে পড়েছেন, তাদের আর চ্যুত হওয়ার কোনো সুযোগ নাই। সময়টা নির্দিষ্ট, লিমিটেড সময়, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আইসা গেছে নির্বাণের, এই জন্য তারা আর্য। অনার্যরা নির্বাণের স্রোতে পড়ে নাই, এখনো মার্গ ফলে প্রতিষ্ঠিত দিতে পারে নাই, তারা হইল অনার্য। আমরা অনার্য বলতে আমরা লৌকিক গৃহ সম্পদ, লৌকিক গৃহ সংসার মানুষ যারা এখন নির্বাণের স্রোতে পড়ে নাই। আর্য যারা নির্বাণের স্রোতে পড়েছেন, মার্গফল লাভ করেছেন। এই আর্যদেরও ধন আছে। আর্যদের ধন বলতে এদের তাদের অধিকতর ধর্ম বা লব্ধ সম্পদ হচ্ছে আর্যধন। আর্যধন 7টা: শ্রদ্ধা, শীল, রি, অপত্রপা, শ্রুতি, ত্যাগ এবং প্রজ্ঞা। আমাদের লৌকিক ধন সোনা রূপা ঘর বাড়ি বিল্ডিং টাকা পয়সা গাড়ি ঘোড়া, এগুলো লৌকিক ধন। আর আর্যদের ধন হচ্ছে কোনটা? শ্রদ্ধা, শীল, রি, অপত্রপা, শ্রুতি, ত্যাগ, প্রজ্ঞা। লৌকিক ধনের সাথে এই ধরনের কোনো সম্বন্ধ নাই, সম্পর্ক নাই, ভিন্ন, কমপ্লিট ভিন্ন। তো এই ধন লাভ করতে হইলে বা আর্য হইতে হইলে এই সম্পদগুলোর অধিকারী হইতে হবে, এবং এই সদগুলি থেকে আমাদের ভালো করে জানতে হবে। যেমন 1 নম্বর হচ্ছে শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা হচ্ছে বিশ্বাস, প্রত্যয়, নিষ্ঠাই হচ্ছে শ্রদ্ধা। এইখানে বুদ্ধের ধর্ম দর্শনে অন্ধবিশ্বাস নয়, ভক্তি নয়, এটা মাত্র যুক্তিসঙ্গত বিশ্বাস হচ্ছে শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তি, যারা যুক্তিহীন, যুক্তি মানে না, এগুলো শ্রদ্ধা নয়। আর এবং এটা মিথ্যে অধিমুখ্য বা দ্বিধাহীন ভাব মাত্র। চিত্তের নির্মলতা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা, কি নির্মলতা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, এগুলো হচ্ছে শ্রদ্ধার লক্ষণ। স্বচ্ছ সরোবরে যেমন নির্মেঘ আকাশে চন্দ্র সূর্য তারা প্রতিবিম্ব হয়, তেমনি শ্রদ্ধাসিক্ত অনাবিল চিত্তে প্রতিভাত হয় শ্রদ্ধেয় বিষয়। এটা হচ্ছে দানা দিয়ে পুণ্য ক্রিয়া, এই শ্রদ্ধায় দানা দিয়ে পুণ্য ক্রিয়া চেতনা
জাগায়। বুদ্ধ বলেছেন শ্রদ্ধা বীজাং, অর্থাৎ পুণ্য ক্রিয়ার সম্পাদনে শ্রদ্ধা হচ্ছে বীজ। শ্রদ্ধায় তরতি ও গাং, অর্থাৎ শ্রদ্ধা বলে ভবস্রোত বা ভবসাগর পার হওয়া যায়। শ্রদ্ধা না থাকলে কোনো মহত্তর কর্ম সম্পাদন করতে পারে না। শ্রদ্ধা না থাকলে শ্রদ্ধার প্রভাবে পঞ্চ নিবরণ দূরীভূত হয়। নিবরণ মানে বাধা, ধ্যানের বাধা, মার্গফলের বাধা। শ্রদ্ধা থাকলে এই নিবারণ থেকে, যেমন কামছন্দ, ব্যাপাদ, তৃণমিদ্য, উদ্ধত্ত, কৌকৃত্য, বিচিকিৎসা, এগুলো থেকে মুক্ত হইতে পারে, এগুলো দূরীভূত হয়। আচ্ছা, এখন বুদ্ধি লাভের প্রথম সহায়ক হচ্ছে শ্রদ্ধা। বুদ্ধি লাভ মানে জ্ঞান লাভ করতে হইলে এর প্রথম সহায়ক হচ্ছে শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা 4 প্রকার: আগমনীয় শ্রদ্ধা, অধিগম শ্রদ্ধা, উপকম্পন শ্রদ্ধা এবং প্রাসাদ শ্রদ্ধা। 4 প্রকারের শ্রদ্ধা বিদ্যমান। এখানে এই সর্বজ্ঞ বুদ্ধ বোধিসত্ত্বের শ্রদ্ধা হচ্ছে আগমনীয় শ্রদ্ধা। আর্য বা মার্গলাভীর শ্রদ্ধা হচ্ছে অধিগম শ্রদ্ধা। বুদ্ধ ধর্ম সংঘ এই ত্রিরত্নের প্রতি প্রসন্নতা হচ্ছে প্রাসাদ শ্রদ্ধা, এবং কোন বিষয় সম্যক রূপে উপলব্ধি করে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াটাকে বলা হয় উপকম্পন শ্রদ্ধা। এই 4 প্রকারের শ্রদ্ধা। এক কথা ধরে নেন, শ্রদ্ধা হচ্ছে যুক্তিমূলক বিশ্বাস। অন্ধবিশ্বাস, অন্ধভক্তি, যুক্তি সম্পর্ক নেই সেরকম নয়। শ্রদ্ধা থাকলে মানুষ যে কোনো অসাধ্য সাধন করতে পারে, ভবসাগর উত্তীর্ণ হওয়া শ্রদ্ধা থাকলে। শ্রদ্ধার মাধ্যমে মহৎ কর্ম সম্পাদন করা সম্ভব। দান, শীল, ভাবনা, এগুলা। এরপর হচ্ছে 2 নম্বর সম্পদ হচ্ছে কি? শীল। আর্যদের 2 নম্বর সম্পদ হচ্ছে শীল। শীল শব্দের অর্থ সমাধান বা সুনীতির দ্বারা কায়িক, বাচনিক এবং মানসিক কর্মে সংযম। সংযম। শীল অর্থে উপধারণ, কুশল কর্মসমূহের প্রতিষ্ঠা বা আধার। কুশল কর্মসমূহের প্রতিষ্ঠা বা আধার। যে কুশল কর্মে প্রতিষ্ঠিত হতে পারলে মানুষ ক্রমশ আত্মমুক্তির দিকে ধাবমান হইতে পারে, সমর্থ হয়, সেটা হচ্ছে শীল। রাজা মিলিন্দ বান্তে নাগেশনকে প্রশ্ন করলেন, বান্তে, শীলের লক্ষণ কি? উত্তরে নাগেশন বান্তে বলেন, মহারাজ, সমস্ত কুশল ধর্মের প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে শীলের লক্ষণ। সমস্ত কুশল কর্মের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে শীলের লক্ষণ। ইন্দ্রিয় বল, বোধাঙ্গ, মার্গাঙ্গ, চিতি উপস্থাপন, সম্যক প্রদান, ঋদ্ধিপাত, ধ্যান, বিমুক্ষ, সমাধি ও সমাপতির প্রতিষ্ঠা হচ্ছে শীল। শীলে প্রতিষ্ঠিত না হইলে আমাদের ধ্যান হবে না। শীল হচ্ছে সংযম। দেহ মনের সংযমতার জন্য শীলের একান্ত প্রয়োজন। ধ্যানের পূর্বশর্ত হচ্ছে শীলে প্রতিষ্ঠিত থাকা। শীল হচ্ছে ভিত্তি ধ্যানের। সর্বোত্তম শীল হচ্ছে পাতিমুখ্য শীল, মানে পঞ্চশীল, অষ্টশীল, শ্রমণের 10 শীল, এগুলার চেয়ে সর্বোচ্চ শীল হচ্ছে পাতিমুখ্য সংবরশীল, অর্থাৎ ভিক্ষুদের 227 শীল, ভিক্ষুদের 311টা শীল। এটা এটা হচ্ছে এই যে পাতিমুখ্য শীল, এটা কুশল বৃদ্ধির ভিত্তি এবং সমস্ত বুদ্ধ শাসনের মুখস্বরূপ। এই পাতিমুখ্য শীল। শীল পালনে গিরিরা গিরিজ জীবনে এবং ভিক্ষুরা ত্যাগী জীবনে উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করতে পারে শীল পালনের দ্বারা। শীল পালনের দ্বারা মহৎ গুণাবলী অর্জন করা সম্ভব। আবার শীলকে 2 ভাগে ভাগ করা হয়েছে, চরিত্রশীল এবং বারিতশীল। 2 ভাবে শীলকে ভাগ করা হয়েছে। সাধারণত শিষ্টাচার পালন করা হচ্ছে চরিত্রশীল। এটা মূলত চিত্তের
মৃদুতা, সেবা ও কৃষ্টির উপর নির্ভরশীল। পূজনীয়কে পূজা, সম্মানিতকে সম্মান করা, সেবা পরিচর্যা, সদ্যবর, এগুলো হচ্ছে চরিত্রশীলের অন্তর্গত। মানুষ যেমন চরিত্র ভালো, নম্র, ভদ্র, সুন্দর চরিত্র, হ্যাঁ, সুন্দর আচরণ, এগুলিতে চরিত্রশীল। আর বিরত থাকাতে বারিতশীল, যে পঞ্চশীল বিরত থাকে, বিরত থাকতে বলে, এটা হচ্ছে বারিতশীল। অষ্টশীল পালন করলে 8টা নীতি থেকে বিরত থাকা, এই জন্য বারিতশীল বলা হয়। 3 নম্বর হচ্ছে, এরপর আমি বলবো রি। রি মানে লজ্জা। লজ্জা লজ্জা ঘৃণা হচ্ছে রি। মান সম্মান, গৌরব তথা আত্মমর্যাদাবোধ, কায়িক, বাচনিক এবং মানসিক কুকর্মে ও পাপাচারী যে ঘৃণা উৎপন্ন হয়, এটা হচ্ছে রি বা লজ্জা, যেটা স্বভাবতই মানুষকে পাপ কর্ম হইতে বিরত রাখে। লজ্জা শরম থাকলে মানুষ অনেক কর্ম থেকে বিরত থাকতে পারে, লজ্জার ভয়ে, শরমের ভয়ে। আর্য শ্রাবকগণ সদা সর্বদা বিনয়ের নিয়ম নীতি অনুশীলন করে চলেন। পাশে যাতে কোনো লোকে কোনো দোষারোপ করতে না পারে বা লজ্জা দিতে না পারে, শরম দিতে না পারে, সেজন্য তারা সবসময় সতর্ক থাকেন। যেখানে বিনয়ের খুঁটিনাটি বিষয়ে পণ্ডিত সমাজের মতপার্থক্য, তর্ক বিতর্ক, বাক বিতণ্ডক কারণ থাকে, আর্য শ্রাবকগণ লজ্জার কারণে ওইসব বিষয় হইতে সদা সর্বদা বিরত থাকেন। স্মৃতি সম্পর্ক জ্ঞান হয়ে তারা অবস্থান করেন, সবসময় স্মৃতি সম্পর্ক জ্ঞানে অবস্থান করেন এবং সজাগ থাকেন যাতে কোনোভাবে কায় দ্বারা বাক্যের দ্বারা এমন কোনো কর্ম, কথা বা আচরণ না হয় তাতে যেন কোনো লোকে দোষারোপ করতে পারে বা লজ্জা দিতে পারে। এই জন্য তারা সজাগ সচেতন থাকেন এবং সবসময় স্মৃতি সম্পর্ক জ্ঞান থাকেন। আর্যগণ সর্বদাই শঙ্কিত থাকেন যে এমন কোনো কাজ করবেন না তারা যার জন্য আর্যগণের নিন্দার কারণ হতে পারে। এবং লজ্জা শরমের ভয়ে মানুষ অনেক কর্ম থেকে, অকুশল কর্ম থেকে বিরত থাকে। শুধু লজ্জা শরম না থাকলে তারা বিরত থাকতে পারে, অকুশল কর্মে তারা রত থাকে। 4 নম্বর হচ্ছে কি? অপত্রপা মানে ভয়। অপত্রপা মানে ভয়। পাপ কর্মের প্রতি ভয়কে অপত্রপা বলে, কারণ পাপ কর্ম আমাদেরকে কষ্ট দেয়, দুঃখ দেয়, অপায়ে গমন করায়, হ্যাঁ, গমন করায়। এই কর্মের কারণে, অকুশল কর্ম, এই ভয় যদি থাকে তাহলে তারা অকুশল কর্ম করতে পারে না। কায়িক বাচনিক দুশ্চরিতা পাপ কর্মে ভয়, উদ্বিগ্নতা হচ্ছে অপত্রপা। লোকনিন্দা, রাজদণ্ড এবং পরলোকে দুর্গতি ভূমিতে উৎপন্ন হবে, এইসব কারণের যে ভয়, সেটা হচ্ছে অপত্রপা। সহজ কথা, এটাকে পাপ বিরুদ্ধও বলা হয়। অপায় বা দুর্গতি ভয়ের কারণে তারা সবসময় পাপ বর্জনের সচেষ্ট থাকে। এখন এই যে আমরা আজকে যে প্রতিনিয়ত শীল নেই, বিরত থাকার জন্য আমরা ভ্রান্তের কাছে শীল নিই এবং ভ্রান্তকে বলি হ্যাঁ আমরা পালন করব, কিন্তু শীল আমরা পালন করি না। অনেকে কেন করি না? এই শীল লঙ্ঘন করলে যে আমাদের দুর্গতি ভূমিতে উৎপন্ন হবে, আমি দুঃখ ভোগ করব, এই ভয় নাই, এই কর্ম এবং কর্মফলের ভয় নাই। সেজন্যই কি করে, এই তারা যে কোনো কর্ম করতে তাদের দ্বিধাবোধ থাকে না। হ্যাঁ, আমাদের আসলে ভয় থাকতে হবে কিসের? কর্ম এবং কর্মফলের। অকুশল কর্ম করলে যে আমি দুঃখ পাবো, জন্মে দুঃখ ভোগ করবো বারবার জন্মের কারণে এবং সারিয়ে ভয় উৎপত্তি হবে, এই ভয় থাকলে কখনো তারা অকুশল কর্ম করতে পারে না। আমাদের তো যেহেতু এইসব কর্মের জ্ঞান নাই, সেজন্য কোনো ভয় নাই। শীল লঙ্ঘন করতেও আমাদের কোনো ভয় নাই।
জেনে তেন ভাবে আমরা চলতেছি। আজ যখন এমন কোন কর্ম করেন না যে কর্মের কারণে তাদের আবার দুর্গতি উৎপন্ন হইতে হবে বারবার এরা এইসব কাজ থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকেন, যেহেতু তাদের কর্ম এবং কর্মফলের জ্ঞানের অভাব। আমাদের তো কর্মফলের জ্ঞানের অভাব বলেই আমরা যেন তেন ভাবে কর্ম করতেছি। সেই জন্য কর্মের প্রতি আমাদের বিশ্বাস থাকতে হবে। এরপর হচ্ছে শ্রুতি। শ্রুতি মানে, শ্রুতি শব্দের অর্থ হচ্ছে যেটা কর্ণ বা শ্রোত দ্বারা শ্রবণ করা হয় বা শ্রুত হয় এবং তা নির্ভুলভাবে মানুষ পটে ধারণ করে রাখা এবং স্মৃতিতে স্মরণ রাখাকে শ্রুতি বলা হয়। কারণ বুদ্ধের আমলে অনেক এই যে ধর্ম দেশনা শুনে শুনে, মন দিয়ে শুনে শুনে, শোনার কারণে তারা মার্গফল লাভ করছে, শ্রোতাবতী সুখ অনাগামী অরহৎ। শোনার কারণেও সম্যক রূপ উপলব্ধি করার কারণে সৈন্য করতে কামনা বা বাসনা আসক্তি যুক্ত শব্দ শোনাকে শ্রুতি বলা হয় না। আপনার যে কর্মের মাধ্যমে কাম ও যুক্ত থাকে, রসনা বাসনা যুক্ত থাকে, অকুশল কর্ম হেতু থাকে, সেটা শুনলে শ্রুতি বলা হয় না। কুশল কর্ম বা উত্তরোত্তর উন্নতি হওয়ার জন্য যেটা শোনা হয় সেগুলিকেই একমাত্র শ্রুতি বলা হয়। কারণ এগুলো আর্যদের ধন। আর্যরা এমন কোন কর্ম করেন না যেগুলোর দ্বারা আবার অকুশল কর্ম হবে, দুঃখ ভোগ করতে হবে, মার্গফলের প্রতি পরিপন্থী হবে, এমন কোন তারা শুনে না, করে না। বুদ্ধের প্রধান সেবক আনন্দস্থবির একজন শ্রুতিধর ও ধর্ম ভান্ডারক ছিলেন। বুদ্ধের শিষ্যদের মধ্যে তিনি বুদ্ধ যেগুলি দেশনা করছেন শুনে শুনে মনে রেখে দিচ্ছেন। বুদ্ধর অবর্তমানেও সংজ্ঞায়নে তিনি এইসব প্রশ্নগুলি উত্তর দিয়েছেন। উনি একজন শ্রুতিধর, অর্থাৎ মনের ভিতরে শুনলে ধারণ করে রাখতে পারে অনেক সময়। এই জন্য যখন বুদ্ধর শিষ্যগণ বা বুদ্ধের শিষ্যদের মধ্যে পরিব্রাজকদের বা আগত কোনো ব্যক্তির সাথে যখন যেটা বলতেন, আনন্দ বানতে সেটা শুনে মানুষ পরে ধারণ করে রাখতে পারতেন এবং পরবর্তীতে সেটা হুবহু বলতে পারতেন। এটা কেন হয়েছে? এটা লক্ষ কল্প পূর্বে এই যে আনন্দবান্ধ যে শ্রুতিধর হয়েছে, এটারও তো কারণ আছে। আমি পাইতেছি না, আপনি পাইতেছি না কেন? তারও কারণ আছে। আনন্দবান্তে অতীতে পদমুক্ত বুদ্ধির শ্রীপাদ পদ্মে মস্তক রেখে নিজেকে উৎস করে সুদুর্লভ রত্নের উদগ্র বাসনা নিয়ে প্রার্থনা করেছিলেন। ওই অতীতে পদমুক্ত বুদ্ধের আমলে উনি বন্দনা করে প্রার্থনা করেছিলেন যেন আমি শুনে শুনে যেন মনে রাখতে পারি। সেই পুণ্যের ফলে তখন তিনি এই ফল লাভ করেছেন। বুদ্ধের সমকালীন প্রত্যেক আর্য ভিক্ষু সঙ্গ অরহৎগণ শ্রুতিধর ছিলেন। এই যে ত্রিপিটক তো বোধ পরে লিপিবদ্ধ হয়েছে গ্রন্থাকারে। এর আগে তো ভিক্ষুরা এই যে প্রতিসময় দেওয়া বিজ্ঞ অরহৎগণ মুখোমুখি করে ধারণ করে ত্রিপিটককে রেখেছেন। পরম্পরা, শিষ্য পরম্পরা আবৃত্তি করে এগুলা মনে ধারণ করে রেখেছেন যতক্ষণ পর্যন্ত পুস্তক আবিষ্কার হয় নাই। বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর 500 বছর পর্যন্ত শ্রুতময় জ্ঞান দ্বারা আর্য ভিক্ষু সংঘ বিভূষিত পরিমাণে বুদ্ধের 500 বছর পর্যন্ত এইরকম শ্রুতময় জ্ঞান দ্বারা শুনে শুনে ধারণ করেছেন। যাই হোক, আমার এরপর হচ্ছে ত্যাগ। ত্যাগ এটা আরেকটা আর্যদের সম্পদ। ত্যাগ বলতে এখানে দান করাকে বোঝানো হচ্ছে। ত্যাগ মানে কাউকে কিছু দিয়ে দেওয়া, দান করা ত্যাগ। অনেক কিছু দিয়ে ফেলা অথবা অন্যকে কিছু দিয়ে ফেলা বা ধন সম্পদ মণিমুক্তা যাবতীয় বিষয়কে ছেড়ে চলে যাওয়া, এই অর্থে ত্যাগ। এই যে মনে করেন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীগণ বা যে কোনো সন্ন্যাসীগণ, সাধু মুনি ঋষি, এরা পরিবার, ছেলে মেয়ে বা স্ত্রী পুত্র ঘর বাড়ি ত্যাগ করে চলে গেছেন। এরকম ত্যাগ ও পারমি না থাকলে সংসার বিরাগী হওয়া যায় না। পারমার্থিক অর্থে আর্য ভিক্ষু সঙ্গে অথবা ভৌগোলিক ভাবে দান করাকে
ত্যাগ বলা হয়। তো এটা অদ্ভুত ক্ষমতার প্রতীক, মহাশক্তিশালী ও দীপ্তিশালী জ্ঞান ও চিত্তের অপূর্ব প্রকাশ। যেন আমাদের গৌতম বুদ্ধ পূর্বজন্মে কি বিষান্ন রাজা পঞ্চ মহাধন দান করে উনি সংসার ত্যাগ করেছিলেন। এইটা এইটা এই যে দানের, অনেকের সম্পদ আছে কিন্তু দান করতে পারে না, এটারও একটা ত্যাগ থাকতে হবে, ত্যাগ গুণ থাকতে হবে। ত্যাগ গুণ না থাকলে এই ধন সম্পদ, অর্থ, টাকা পয়সা ত্যাগ করতে পারে না। যেন আমাদের মধ্যে অনেক গৃহীরা আছে অবসর জীবন, এক সপ্তাহের জন্য সংসার ত্যাগ করে বিদ্বেষণ ভবনে অংশগ্রহণ করতে পারে না, 7 দিনের জন্য তো ঘর বাড়ি ত্যাগ করবে, সেইটাও পারে না। ধন সম্পদ থাকলেও ত্যাগ করতে পারে না, সেরকম ত্যাগ মানসিকতা নাই। সুতরাং এই যে যারা ত্যাগ করে বা ঘর বাড়ি, এটা একটা অদ্ভুত ক্ষমতার প্রতীক। যারা ত্যাগ করে বা আসতে পারে, মহাশক্তিশালী ও দীপ্তিশালী জ্ঞান ও চিত্ত দ্বারা এটা সম্ভব, অর্ডিনারি মানুষের দ্বারা সম্ভব নয়। তারপর জাতকে বুদ্ধিসত্ত্বের অনন্ত জন্মের ত্যাগের মহিমা দেখা যায়। জাতকের মধ্যে বুদ্ধিসত্ত্বের অনেক ত্যাগ ও মহিমা দেখা যায়। অনেক সময় নিজের এই যে দানব পারমি, উপপারমি, পরমাত্ম পারমি, মানে ধন সম্পদ ত্যাগ করছে, দানবান উপপারমি শরীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দান করছে, উপপারমি পরমাত্ম নিজের জীবন পর্যন্ত দিয়ে দিচ্ছে অন্যের জীবন রক্ষার্থে। হ্যাঁ, পরমাত্ম পারমি এরকম এভাবে ত্যাগ করে করে উনি ত্যাগ পারমি পূরণ করেছেন বোধিসত্ত্ব অবস্থায়। আমাদের তো মানে কি করব, একদিনের জন্য অষ্টশীল নেব বর্ষা বসে, সেইটাও করে না। পরিবার একদিনের জন্য ত্যাগ করতে পারে না। 7 দিনের জন্য ভাবনা করবে, 365 দিনে, 1 বছরে 7 দিন 10 দিন, সেটাও পারে না, ঘর বাড়ি ত্যাগ করতে পারে না। তো ত্যাগ গুণ না থাকলে কিভাবে মুক্তি লাভ করবে, কিভাবে নির্বাণে হতে পারবে? এখানে প্রজ্ঞা, সর্বশেষ দন হচ্ছে প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞা শব্দের অর্থ এটা হচ্ছে কোন কোন বিষয়কে সম্যক চিন্তা ভাবনার মাধ্যমে প্রকৃষ্টভাবে জানা। প্রমাণিক প্রকৃষ্ট, মানে জ্ঞান প্রকৃষ্ট, অর্থাৎ কোন বিষয়ে মানে বিচার বিশ্লেষণ করে সম্যক চিন্তা ভাবনার দ্বারা প্রকৃষ্টভাবে জানা, সেটা হচ্ছে প্রজ্ঞা। তো এখানে প্রজ্ঞা কি জানবেন, এই যে জানবেন, কি জানবেন? চতুরার্য সম্পর্কে বিশেষভাবে জানা, আর্য অষ্টাঙ্গে মার্গ, দুঃখ মুক্তির পথ, একমাত্র উপায়, ত্রিলক্ষণ জ্ঞান উপলব্ধি, এবং জগতের সকল কিছু অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম, এইসব গুলা জানাই হচ্ছে প্রজ্ঞার কাজ, যেগুলা বিমুক্তি মার্গে নির্বাণের স্রোতে নির্বাণ যাওয়ার যে সহায়ক, সেগুলা যেমন বুদ্ধি প্রকৃতি ধর্ম, বুদ্ধি জ্ঞান লাভের পক্ষে সহায়ক যে বিষয়গুলি জানা, এগুলো হচ্ছে প্রজ্ঞা। কার্যকারণ নীতি, পতিত সমনীতি, এগুলা সম্পর্কে জানা প্রকৃষ্ট ভাবে, এগুলো হচ্ছে প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞা বলে তথাগত বুদ্ধ উর্দন্ত ব্রাহ্মণদেরকে, তারপরে সবিক প্রবৃত্তি পরিব্রাজকদেরকে, অঙ্গুলিমাল দস্যুদেরকে তিনি প্রজ্ঞা বলে জয় করেছিলেন। প্রজ্ঞা হচ্ছে আবার কি 3 প্রকার: শ্রুতময় প্রজ্ঞা, চিন্তাময় প্রজ্ঞা, শ্রুতময় প্রজ্ঞা এবং ভাবনাময় প্রজ্ঞা। শ্রুতময় প্রজ্ঞা অর্থাৎ শুনে শুনে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। ওই যে বুদ্ধের আমলে যেমন শুনে শুনে তারা মার্গফল লাভ করেছেন, শ্রুতময় প্রজ্ঞা। চিন্তাময় প্রজ্ঞা, চিন্তা করে করে অনেক সময় জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সমাধানে আসে। আর ভাবনার মাধ্যমে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেটা হচ্ছে ভাবনাময় প্রজ্ঞা। তো প্রজ্ঞাই হচ্ছে একমাত্র বিমুক্তির পথ, দুঃখ মুক্তির পথ। এই যে বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভ করেছেন, গয়ার বোধিধর্ম বলে জ্ঞান লাভ করেছেন, প্রজ্ঞার অধিকারী হয়েছেন, জগতের সঠিক সত্য উপলব্ধি করেছেন, সেটা সম্ভব হয়েছে কি মাধ্যমে? একমাত্র ভাবনার মাধ্যমে। ভাবনা ছাড়া তো প্রজ্ঞা উৎপন্ন হবে না, ভাবনা ছাড়া তো সঠিক জ্ঞান উৎপন্ন হবে না, বিষয় জানা যাবে না, অনিত্য দুঃখ অনাত্ম জ্ঞান হবে না। তো আমাদের ভাবনার একমাত্র দুঃখমুক্ত প্রজ্ঞা উৎপন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে হচ্ছে জ্ঞানের প্রদীপ নাহি জ্বলে যার, কখনো ঘুষে না তার ভ্রম অন্ধকার। তো জ্ঞানের এই যে জ্ঞান না থাকলে তো প্রকৃষ্ট ভাবে কোনো জিনিস জানা যাবে না, দুঃখ মুক্তি হবে না। এই
তৃষ্ণার সকল দুঃখের মূল, তৃষ্ণাকে ত্যাগ করা যাবে না, প্রজ্ঞা থাকলে একমাত্র সম্ভব, আর সেটা হচ্ছে প্রকৃষ্ট ভাবে জানা। তো যাই হোক, আজকে যে সম্পদ, আমরা লৌকিক সম্পদ নয়, লোকোত্তর সম্পদ। কারণ লোকোত্তর সম্পদ হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য, লক্ষ্য নির্বাণ দুঃখমুক্তি। এই দুঃখমুক্তি নির্বাণের পথে যাইতে হইলে, মার্গফল লাভ করতে হইলে এই 7টা আর্যদের ধন, এগুলো অনুশীলন জানতে হবে, অনুশীলন করতে হবে, এগুলোর গুণের অধিকারী হইতে হবে, তাহলেই একমাত্র বিমুক্তি হবে, নির্বাণ লাভ হবে। এগুলো হচ্ছে আর্যদের সম্পদ, এগুলো নিয়ে তারা সবসময় থাকে, এই হচ্ছে কথা। আমাদের লৌকিক সম্পদ বারবার পুনর্জন্মের কারণ, দুঃখের কারণ। লোকোত্তর সম্পদের চর্চা মার্গফল লাভের পথ, নির্বাণের পথ, জন্ম মৃত্যুর চক্র থেকে বের হওয়ার পথ, সেটাই। তাই আমাদের লৌকিক সম্পদ থেকে এখন বেরিয়ে এসে আর্য সম্পদের চর্চা করতে হবে, তাহলে বিমুক্তি দুঃখমুক্তির হেতু হবে, এছাড়া আর কোনো পথ নাই। আর এটা মানব চিহ্ন পূজা, কামনা বাসনা প্রার্থনার দ্বারা এই সম্পদ হবে না। এটা একমাত্র নিজেকে শীল সমাধি প্রজ্ঞার অনুশীলনের মাধ্যমে, ভাবনার মাধ্যমে হইতে হবে। সুতরাং আজকের আলোচনা আমি এখানে শেষ করতে যাচ্ছি। আলোচনার মাধ্যমে যে জ্ঞান এবং পুণ্য উৎপন্ন হয়েছে, এই জ্ঞান পুণ্যের প্রভাবে আমাদের মিথ্যা দৃষ্টি ভ্রান্তনা দুর্বৃত হোক, সম্যক দৃষ্টি সম্যক জ্ঞান উৎপন্ন হোক। এই দুর্লভ মনুষ্য জন্ম যাতে শীল সমাধি প্রজ্ঞার অনুশীলনে যাতে, এবং এই যে লৌকিক সম্পদ থেকে বেরিয়ে লোকোত্তর সম্পদ অর্জন করতে পারে, এরকম চিন্তা চেতনা উৎপন্ন হোক, এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আজকের ধর্মদেশনা এখানে শেষ করলাম। জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক, শান্তিতে বসবাস করুক, দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করুক। সাধু সাধু সাধু। পূজনীয় ধর্মদাস ভান্তে এতক্ষণ পর্যন্ত সম্পদ সম্পর্কে বলেছেন, লৌকিক লোকোত্তর সম্পদ সম্পর্কে বলেছেন। এতে আমাদের অনেক কিছু বিষয় জানা হয়েছে। পূজনীয় ভান্তের নিরোগ, দীর্ঘায়ু এবং সুস্বাস্থ্যতা কামনা করছি AITSS পরিবারের পক্ষ থেকে। এখন পুণ্য উৎসর্গ আমাদের পরলোকগত জ্ঞাতিগণের সদ্গতি কামনা করে এবং যারা রোগে দুর্ঘটনা বিভিন্নভাবে কষ্ট পাচ্ছেন তাদের সুস্থতা কামনা করে এখন পুণ্য উৎসর্গ করছেন উপাসক ধীমান বড়ুয়া মহোদয় দাদা। ধীমান বড়ুয়া মহোদয় দাদাকে আহ্বান করছি পুণ্য উৎসর্গ করার জন্য। ধীমান বড়ুয়া দাদা। দুঃখিত, আমরা সংযোগ পাচ্ছি না। এখন পুণ্য উৎসর্গ করছেন সম্মানিত উপাসিকা মমতা বড়ুয়া মহাদয়া দিদি। আমি সর্বপ্রথমে তথাগত গৌতম বুদ্ধের চরণে বন্দনা এবং মহাদেবের প্রতি আমার সশ্রদ্ধ বন্দনা এবং উপাসক উপাসিকাদের প্রতি আমার শুভকামনা জানিয়ে আমি পুণ্যদান অনুমোদন করছি। ইদাং নো ইয়াতিনাং হতু সুখিতা হন্তু ইয়াতায়। ইদাং নো ইয়াতিনাং হতু সুখিতা হন্তু ইয়াতায়। ইদাং নো ইয়াতিনাং হতু সুখিতা হন্তু ইয়াতায়। উন্নামে উদকাং ভট্টাং ইয়াতা নিন্নাং পাততি। এবমেবৈতু পেতানাং উপকাপতি। यथा बारीवः पूरा परिपुरन्ति सागरम् एवमेव इतो दिन्नां पेतानां उपकपति। तावता च यम्मेहि सम्पदं त्वे सम्पदं सब्बे देवा सब्बे सत्ता सब्बे भूता सब्ब सम्पत्ति सिद्ध्या आकलत्तसिका पुण्यन्तान् अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनं। चिरं रक्षन्तु मां परां बुद्ध देशनं। चिरं रक्षन्तु मां परां
ইমিনা প্রিয়কাম্যেনা মামে বালা সমাগম শতং সমাগমায় তু ইদং মে দানাং ইদং মে শীলাং ইদং মে পুণ্যাং নিব্বানাস্সা বাচ্চায়ো হোতু ভবতু দিত্তাতু সাধু 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 সাধু। পূজনীয় ভান্তের আলোচনার প্রেক্ষিতে এখন অভিমত প্রকাশ করছেন শান্ত উপাসিকা সত্যনারায়ণী মহাদেবাসী রাঙ্গামাটি। সাধু সাধু সাধু। আমি প্রথমে তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধকে নতশিরে বন্দনা জানাচ্ছি আমাদের ভারতের শ্রেষ্ঠ সংজ্ঞারাজ পূজনীয় আশীর্বাদ ভান থেকে বন্দনা জানাচ্ছি একে একে সংযুক্ত সকল ভিক্ষু সংঘ ও সমন সংঘদেরকে বন্দনা জানাচ্ছি আজকে আমাদের ধর্মদর্শক ভান্তের চরণে আর আছে সংযুক্ত সকল ভিক্ষু সংঘদেরকে বন্দনা জানাচ্ছি। আর আছে সংযুক্ত আমাদের পোষক উপশিকা বড়দের প্রণাম এবং ছোটদের মৈত্রীময় স্নেহ আশীর্বাদ জানাচ্ছি। আজকে আমাদের ধর্মদেশক বান্তে খুব সুন্দর করে আর্য সম্পদ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সম্পদ দুই প্রকার, লৌকিক ও লোকোত্তর সম্পদ। লোকোত্তর সম্পদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। যে সম্পদ দ্বারা আমাদের জন্মরোধ হয়, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়, লোকোত্তর সম্পদ যারা শ্রোতাপতি শক্তিদাগামী তাদের এই সম্পদ লোকোত্তর সম্পদ। আর্যদের ধন হচ্ছে এখানে সাতটা ধনের উল্লেখ করেছেন। প্রথমে বলছেন শ্রদ্ধা, যুক্তিসঙ্গত বিশ্বাসে শ্রদ্ধা বলে ভবসাগর পার হওয়া যায়, এবং যারা বুদ্ধি লাভের প্রধান উপায় হচ্ছে শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা চার প্রকার বলছেন: আগমনী শ্রদ্ধা, অধিষ্ঠান শ্রদ্ধা, প্রসাদ শ্রদ্ধা, কোন বিষয়ে বিশেষভাবে জানা শ্রদ্ধা। তারপরে শীল সম্পদ সম্পর্কে বলেছেন, বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বাচনিক, মানসিক, কায়িক সংযমের লক্ষণ হচ্ছে শীল। তারপরে শীল দুই প্রকার বলছেন, চার্য বারিত্রশীল। তারপরে বলেছেন লজ্জা, মান সম্মান রক্ষা করা হচ্ছে লজ্জা। লজ্জাবান ব্যক্তি জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত থাকে। আর তারপর বলছেন ভয়, ভয় পাপ ও কর্মের প্রতি ভয়, কায়িক বাসনিক অপয়ে কর্মফলের থাকতে হয়। শ্রুতি, যেটা শোনার কারণে আমাদের কৌশল উৎপন্ন হয়, সেটা হচ্ছে শ্রুতি। তারপর হচ্ছে ত্যাগ ধর্ম, দান করা, স্ত্রী পুত্র ঘর বাড়ি ত্যাগ করে সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করা হচ্ছে ত্যাগ। বোধিসত্ত্বের অনেক ত্যাগ ও পারামি দেখা যায়। প্রজ্ঞা, কোনো বিষয়কে বিচার বিশ্লেষণ করে সম্যক ভাবে হচ্ছে প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞা সাধারণত তিন প্রকার: শ্রুতিময় প্রজ্ঞা, চিন্তাময় প্রজ্ঞা, ভাবনাময় প্রজ্ঞা। এই প্রজ্ঞাই হচ্ছে একমাত্র তৃষ্ণা মুক্তির পথ। মার্গ ফলে লাভ করতে হলে এই 7টি আর্যধনে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। আমি বান্তে আমাদের সব সময় ধ্যান সম্পর্কে উপদেশ দেন, সব সময় ধ্যান সম্পর্কে বলেন। আমি বান্তে নিরোগ দীর্ঘায়ু সুস্বাস্থ্য কামনা করতেছি। আমার জীবনের সমস্ত পূর্ণ রাশি বান থেকে দান করতেছি। আবারও বান থেকে বন্দনা জানাই আমি আমার ক্ষুদ্র অভিমত এখানে শেষ করছি। সাধু সাধু সাধু। অভিমত প্রকাশ করছেন মমতা বড়ুয়া মহাদেব।
বন্দনা ভান্তে, পূজনীয় ভান্তেকে আমার সশ্রদ্ধ বন্দনা জানাই। আজকে ভান্তে লৌকিক ও লোকোত্তর থেকে লোকোত্তর সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যাটা করলেন। লোকোত্তর হচ্ছে আর্যধনকে লোকোত্তর বলছে। এই আর্যধন হচ্ছে সাত 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 প্রকার আর কি। শ্রদ্ধা, শীল, গিরি, আপাত্তা মানে ভয়, শ্রুতি, ত্যাগ, প্রজ্ঞা। হ্যাঁ, স্বপ্নাদি সুন্দর করে বুঝিয়ে বললেন। তবে এর মধ্যে প্রশ্ন কি খুঁজে পাচ্ছি না ভাবতে, এত সুন্দর করে বুঝিয়ে সমস্ত বললেন। আমি তো প্রশ্ন করতে পারিনি। খুব ভালো লেগেছে ভাবতে। আপনার আপনার জীবন সঙ্গী আসেনি, কেমন আছে? ভালো নেই, হ্যাঁ, ভালো নেই। কি সমস্যা? ব্যথা বেদনা, তারপর সব ভুলে যাচ্ছে। ও, ব্যথা বেদনা। হ্যাঁ, ব্যথা বেদনা তো আছে, ওটা ম্যানিয়া। হলেও ব্যথা, না হলেও ব্যথা। ঘর থেকে বেরোতে চায় না, কেন? জানি না কেন। ঘর অন্ধকার করে শুয়ে থাকবে দিনের বেলা, আর ও, ভোরবেলা উঠে একটুখানি হাঁটবে, 10 মিনিট হেঁটে চলে আসে। আর হাঁটা উঠা করতে বলবেন, শুনেন, হাঁটা উঠা করতে বলবেন। আর ওই যে তেল খাবেন না, তেল বন্ধ করেন, ফল ফুট খাবেন, হাঁটা উঠা করেন, ব্যায়াম করেন। টাইমে টাইমে খানা খানা দিতে হবে। খানা খানা ওই না যে হলে বাজা উড়া দেবেন না, না, বাজা উড়া ভাজা পোড়া দেবেন খাই না। না। ভাজা পোড়া বেশি খাই না, মাছের ঝোল ভাত এইসবই খাই, রুটি ও, তরকারি। এখন এখন পূজনীয় ভান্তে আশীর্বাদ প্রদান করবেন। আশীর্বাদ প্রদানের মাধ্যমে আজকের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটবে। ঠিক আছে, তো আমি থেকে আমার মতো শেষে বন্দনা জানাচ্ছি। শ্রদ্ধা আমাদের ইয়া প্রধান, আমাদের আশীর্বাদক বানতে, প্রধান উপদেষ্টা বানতে সহ প্রথমে দ্বারকা গুণোত্তম ভিক্ষু সংঘের উদ্দেশ্যে নত সেই বন্দনা জানাচ্ছি। ITS এর প্রতিষ্ঠাতা উপদেষ্টা দেশ মিন্নগণ, আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই ধর্ম দেশনা করার জন্য ভাঙ করেছেন। এতক্ষণ ধৈর্য ধরে যে সমস্ত সম্মানিত উপস্থিত আছেন, আপনাদের উপস্থিতির জন্য ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আর দীর্ঘায়িত করব না। লৌকিক সম্পদের থেকে আর্য সম্পদ আচরণের দিকে লক্ষ্য এখন চর্চা করুন। এটা হচ্ছে আমাদের মুক্তির পথ, দুঃখ মুক্তির পথ। কেউ কাউকে মুক্তি দিতে পারে না। বুদ্ধ পথ দেখা দিয়েছেন, সেই পথে অনুশীলনে আমাদের একমাত্র আচরণের মাধ্যমে মুক্তি হবে। শুধু আচরণের উপর গুরুত্ব দেন, কর্মফলের উপর গুরুত্ব দেন। কর্মফলের জ্ঞানের অভাবে আমরা অকুশল কর্ম করতেছি। অকুশল কর্ম থেকে বিরত থাকলে কর্মফলের প্রতি ভয় থাকতে হবে, লজ্জা শরম থাকতে হবে, তাইলে অনেক অকুশল বিরত থাকা যায়। তো এই পরিশেষে আমার জন্মজন্মতে সঞ্চিত পুণ্যের রাশি সবার উদ্দেশ্যে সমভাবে উৎসর্গ করছি। এই পুণ্যের প্রভাবে প্রত্যেকে দুঃখ মুক্তির হেতু হোক, এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আজকের আলোচনা এখানে শেষ করলাম। শুভরাত্রি, সবাই ভালো থাকুন, সুখে থাকুন, শান্তিতে থাকুন। সাধু সাধু। সাধু সাধু সাধু। যেখান থেকে বন্দনা। ওকে, মঙ্গল হোক। পূজনীয় বন্দনা ভান্তেকে জগন্নাথ। বন্দনা। উপস্থিত সবাইকে নমস্কার জানাচ্ছি। আগামী দিন আমাদের এই অনুষ্ঠান যথাসময়ে সম্প্রচার করা হবে। সবাইকে শ্রদ্ধাপূর্বক আহ্বান করছি যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য। শুভরাত্রি। হ্যাঁ, নমস্কার দাদা। দাদা কি লাইট কি বন্ধ করে দেবো? হ্যাঁ হ্যাঁ।
আচ্ছা, নমস্কার।